بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ملک میں توانائی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے اور رمضان المبارک کے باوجود لوگ سڑکوں پر آ کے مظاہرے کر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو توانائی کا بحران ہے کسی طریقے سے حل ہو۔ اور اب حال ہی میں ایک انجینئر آغا وقار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک واٹر کٹ ایجاد کی ہے، اور اس واٹر کٹ کی ایجاد کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید جو توانائی کا بحران ہے کسی نہ کسی طور پہ کچھ نہ کچھ تو ضرور حل ہوگا۔ لیکن کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے آغا وقار صاحب کے ساتھ پریکٹیکل انہوں نے کیا، آپ کو دکھایا کہ واٹر کٹ کے ساتھ گاڑی کیسے چلتی ہے، لیکن اس پہ کچھ مزید سوالات ابھی باقی ہیں۔ کچھ جو سائنٹسٹ ہیں، جو سائنسدان ہیں، وہ اس پہ کچھ مزید سوالات اٹھا رہے ہیں، تو ہم نے دوبارہ آج دعوت دی ہے۔ آغا وقار صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل انہوں نے ہمارے ساتھ واٹر کٹ کے ساتھ گاڑی چلائی تھی۔ ان کے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب، جو کہ پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے چیئرمین ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، معروف سائنسدان ہیں پاکستان کے۔ ان کے ساتھ ہم یہ جو آغا وقار صاحب کی ایک واٹر کٹ ہے اس پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ آغا وقار صاحب کی جو واٹر کٹ ہے اس کو دیکھا ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ واٹر کٹ جو ہے اس سے آگے چل کے پاکستان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، ایک چیپ فیول ہے یہ، اور یہ ٹیکنالوجی آلریڈی دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہے، الٹرنیٹ ہے فیول کا، تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے الٹرنیٹیو سورسز ہیں پاکستان میں بھی ہیں، سولر ہے، کول ہے، ونڈ ہے، مگر یہ جو انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا واٹر کو فیول کے طور پہ یوز کرنے کا، دیٹ ول ہیلپ اس۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی یہ دنیا میں یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، تو پھر پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں تھی؟ یہ آغا وقار صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا۔ نہیں، وقار دیکھیں پاکستان میں تو نہیں تھی، مگر بیسک کچھ ورک ہم نے ویسے پی سی سی آر کے لیول پہ ہم نے بھی کرایا تھا، مگر ہم نے اس لیول پہ ڈیمانسٹریٹ نہیں کیا کیونکہ ہمارا مینڈیٹ بھی نہیں تھا۔ مگر ہمیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک انجینئر نے ایک اچھا کام کیا، پریکٹیکلی اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا، اور ان کے ساتھ میری ویریس میٹنگیں بھی ہوئی ہیں، اور ہم ان کو ٹیکنیکلی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اپنی لیبز بھی ان کے دے رہے ہیں کہ آپ اس میں آپ کے جو بھی آپ کی ریکوائرڈ ہے کام کرنا ہے، اپنے کوئی چیز مشین چاہیے، یہ کہہ رہے سی این سی مشین چاہیے یا کوئی اور پریشر پمپ چاہیے، جو بھی مٹیریل چاہیے تو اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے کمٹمنٹ کی ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے نا اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ ان کے ساتھ مل کے ایکسپینڈ کریں گے اس کو؟ جی ڈیفینیٹلی۔ اچھا آغا وقار صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آلریڈی دنیا میں یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن آپ نے کل ہمیں یہ کہا کہ یہ دنیا میں واحد آپ نے واٹر کٹ ایجاد کی ہے۔ جی ہاں، میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات پہ تھوڑا اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر رہی، کیونکہ 100% فیول پہ کہیں بھی دنیا میں نہیں۔ دنیا میں یہ واٹر کٹ استعمال ضرور کرتے ہیں، مگر اس میں مکسچر ڈالتے ہیں، ریشو ڈالتے ہیں 60%، 40% یا 50% میتھین کا، گیسولین کا یا ڈیزل کا، اس حساب سے بھی اس کو واٹر کٹ کہتے ہیں، واٹر فیول جنریٹر کہتے ہیں اس کو۔ 100% واٹر جو ہے دنیا میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ اگر وہ اس کو جو یوز کر رہے ہیں میتھین وغیرہ، اس کو کہتے ہیں مائلیج انکریزر، یعنی کہ اس کو تھوڑی توانائی سیو کرنے کے لیے ایز اے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، مگر وہ بھی اتنا کامیاب نہیں ہے۔ اور یہ 100% واٹر دو دنیا میں نیٹ پہ دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی ویٹ گاڑی 100% واٹر پہ کسی دنیا کسی بھی کونے میں نہیں چل رہی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی 100% واٹر پہ کوئی گاڑی نہیں چل رہی؟ میرے پاس جو لٹریچر اس وقت موجود ہے، جو کہ میں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آیا ہوں، تو کیونکہ واٹر پہ پیور انہوں نے کیا ہے، ڈیفینیٹلی اب میں کو ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، بہر کٹس اویلیبل ہیں جو ہائیڈرولائز کر کے، کہ ہوتا پروسیس یہ ہے کہ واٹر کو آپ کوئی ہمیں بتائیں نا کون سی کٹ کہاں پہ ہے، دکھائیں جی، دیکھیں۔ ایکچولی یہ ہے جی، واٹر کو ہائیڈرولائز کرتے ہیں اور 2 ہائیڈروجن آکسیجن سیپریٹ کر کے نا جی، اس سے ایکچولی ہائیڈروجن جو ہے نا وہ ایز اے فیول یوز کیا جاتا ہے۔ واٹر اب جاپان نے فیوز کیا ہے اس کو پیٹرول کے ساتھ، اور ہائیڈروجن کو یوز کیا ہے پیٹرول کے ساتھ، اور ان کا جو کلیم ہے پیور واٹر کو یوز کیا، یہ بھی کوشچن ہے، ہم اس کو ٹیکنیکلی بھی ایویلویٹ کر رہے ہیں، اور آئی تھنک اگر انہوں نے ڈیفینیٹلی کر لیا، انہوں نے مجھے بھی دکھایا، میں نے خود بھی دیکھا اس کو، وی شوڈ اپریشیٹ۔ اچھا، ٹیکنیکلی ہم اس کو ایویلویٹ کریں۔ کچھ ریسرچ ہم نے بھی کیا ہے، وہ جو جاپنیز کمپنی ہے اس کا ہم نے دیکھا ہے، لیکن وہ جاپنیز کمپنی نہیں چل سکی،
یہ وہی جیپنیز کمپنی ہے؟ نہیں جی، یہ کسی کنٹری کا نہیں ہے، یہ ہاؤ ٹو رن ایک پروسیجر ہے، یہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ کیسے چل سکتا ہے، مگر اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی ملک میں کسی کنٹری میں کوئی کار چل رہی ہے، اس میں ایسی کوئی انفارمیشن۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آغا وقار صاحب جو ہیں، انہوں نے کل ڈیمانسٹریٹ کر کے ہمیں دکھایا، ایک انہوں نے واٹر کٹ ایجاد کیا ہے، اس سے انہوں نے گاڑی ہمیں چلا کے دکھائی۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس سے کوئی پاکستان میں جو انرجی کا کرائسس ہے اس کو حل کرنے میں کسی حد تک ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پیور واٹر کو الیکٹرولسس سے یہ ہائیڈروجن جنریٹ کر اور اس سے گاڑی چلا سکتے ہیں، تو سائنس کا جو بنیادی اصول ہے، دا فرسٹ لا آف تھرموڈائنمکس، جو کہ ایک او لیول اسکول کا بچہ جو ہے وہ بھی پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی آپ توانائی ڈالیں گے اس سے زیادہ توانائی نکال نہیں سکتے۔ آپ جو توانائی ڈال رہے ہیں وہ بیٹری پاور سے ڈال رہے ہیں، یا اگر ہائیڈروجن کا سلنڈر آپ رکھ لیں اس سے آپ اس کو برن کر کے ڈال سکتے ہیں، اور جو نکلے گی توانائی جو بیسٹ دنیا میں فیول سیلز کہلاتے ہیں، یہ جو فیول سیلز بیسٹ ہیں ان کی ایفیشنسی 30، 40، 50% کے رینج میں ہوتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ بہت کاسٹلی ٹیکنالوجی ہے، اس وجہ سے یہ مارکیٹ میں نہیں آ پائی۔ بہت سارے لوگوں نے ٹرائی کیا، لیکن یہ ٹیکنالوجی جو ہے کیونکہ اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک الیکٹرولائٹ بھی استعمال ہوتا ہے، پیور واٹر پہ تو آپ الیکٹرولائز کر ہی نہیں سکتے، ایک الیکٹرولائٹ بھی ڈالنا پڑتا ہے، اور پھر جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو کہ انرجی آپ اس میں ڈال رہے ہیں۔ انرجی ڈال رہے ہیں آپ بیٹری سے ڈال رہے ہیں یا کسی اور سورس سے ڈال رہے ہیں، بیٹری کو چارج کر کے آپ ڈالیں یا کسی سورس سے ڈالیں، تو آپ انرجی آؤٹ پٹ زیادہ نہیں لے سکتے اس سے جو کہ آپ نے ان پٹ دی ہے انرجی کی۔ ان پٹ جو آ رہی ہے وہ بیٹری کے ذریعے آ رہی ہے، الیکٹریکل سرکٹ کے ذریعے۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ یہ سائنٹیفکلی ٹوٹلی انکریکٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے ممالک میں آپ ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 20 سال کی جیل امریکہ میں ہو گئی، سری لنکا میں 10 سال کی جیل ہو گئی۔ بالکل، وہ سارے دیکھیں، وہ تو کل ہم نے اپنے پروگرام میں میری بات سن لیں، وہ سارے ہم نے ان سے ڈسکس کیے۔ وہ جی تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو فائنینشیل فراڈز ہیں یہ بہت کامنلی ہوئے ہیں، یہ دوسرا پوائنٹ، اور یہ دنیا ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک ان کی گاڑی جو ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں، جب تک پروفیشنل انجینئرز آپ ایک چھوٹی سی ٹیم بنائیں جس میں این ای ڈی یونیورسٹی ہے، نسٹ ہے، یو ای ٹی لاہور ہے، مہران انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، وہ وہاں جو فیول سیلز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس کو ایگزامن کریں کہ یہ کیا چیز ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سی اور جگہوں پہ یہ کیا گیا ہے جنہوں میں جس طرح کے فراڈ کے کیسز ہوئے ہیں کہ اس میں یا تو ایک گیس کا سلنڈر سی این جی کا کہیں چھپا کے لگا ہوا تھا جو اندر سے جا رہا تھا، یا پھر ہائیڈروجن کا سلنڈر لگا ہوا تھا۔ تو جب تک کہ گاڑی کو احتیاط سے ٹیکنیکل طور پہ ایگزامن نہ کر لیا جائے، اس طرح کے جو کلیمز ہیں جو کہ سائنس کے بنیادی اصول کے خلاف ہیں ان کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور مجھے تو یہ تعجب ہے کہ یہ اس میں منسٹرز بھی انوالو ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی اس کی واہ واہ کی ہے۔ پہلے اس کو ٹیکنیکلی دیکھ لیا جائے کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں، جو کہ دنیا میں سب لوگ کئی جگہ اس طرح کے کلیم ہوئے اور سب فراڈ پائے گئے، اس میں یہ کیا چیز نہیں کہہ رہے ہیں اور کیا وہ سائنسی اصول کے تحت صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اچھا، آپ ذرا آغا وقار صاحب کی بات سنیے۔ آغا صاحب، آپ اعتراضات کا کیا جواب دیں؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ سے جو آپ تھیوری کی بات کر رہے ہیں، تھرمو ڈائنامک کی بات کر رہے ہیں، تو پروسیجر تو ایک ہی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چینجز آئی ہیں، اور یہ کیا دنیا میں کبھی تھیوریز چینج نہیں کی گئی پریکٹیکل کرنے کے بعد، کہ جو تھیوری بتاتی ہے اس کے اگینسٹ جا کے جو کام کیا گیا، جو جہاز کی جو پہلے پلین کی مائٹ اینڈ رائڈ نے کی، کیا وہ تھیوری پہ تھا؟ پریکٹیکل کے بعد اس کی تھیوری بنی۔ تھیوری کے بعد کبھی پریکٹیکل نہیں بنتا، جو پریکٹیکل پروو کرتا ہے اس کے بعد تھیوری بنتی ہے، اور آپ جتنے بھی ہیں وہ پی ایچ ڈی جا کے کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تھیوری بتائے اور وہی ہو، لکیر کے فقیر، ایک نقطہ نہیں ڈال سکتے آپ کسی چیز پہ۔ جب اس کے آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے تھیوری کے تو آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کیا ایٹمک انرجی کی تھیوری تھی؟ نہیں تھی تو اب بنی ہے۔ یہ کہ جتنی انوینشنز تھی کیا پہلے سے تھیوریز تھی اور ان کے لا بنے ہوئے تھے جس کو پڑھ کے یہ بنائی گئی ہیں؟ نہیں، یہ تجربہ کر کے جو ان پڑھ تھے اس کی تھیوری پڑھ کے آپ پی ایچ ڈی کرتے ہو، نہ کہ پی ایچ ڈی کی
थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये तो आपकी बात बिल्कुल ही मैं टोटली गलत किया, पूरी हिस्ट्री गलत कर देगी कि ये थ्योरी पढ़ के कभी भी आप पीएचडी नहीं कर सकते हो, बल्कि प्रैक्टिकल के थ्योरी बना के डॉक्टर अताउर रहमान साहब कह रहे हैं। डॉक्टर अताउर रहमान का दूसरा क्वेश्चन ये है कि एनर्जी जितनी आप लोगे उतनी जनरेट कर पाओगे, ये टोटली गलत है। जो हम इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस को हम जनरेट करने के लिए बिजली देते हैं, डीसी करंट देते हैं गाड़ी से 12 वोल्ट के एम्पियर से, वो एचएचओ बनाती है। वो जितनी आप कह रहे हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी पहले भी कि वो उससे ज्यादा यही एक पॉइंट है कि वो हम उतनी एनर्जी जनरेट कर पाते हैं जितनी गाड़ी को चलने के लिए चाहिए। यही एक पॉइंट है नाकामी का सबका कि वो उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे थर्मोडायनामिक प्रोसीजर पे ही चलते हैं। अच्छा, एक बात उन्होंने कही कि एक मिनिस्टर साहब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और क्या इससे पहले कोई एग्जामिनेशन हुई? आपने ये कहीं पे पहले डेमो किया? मैं 1500 जगह पर डेमोस्ट्रेशन कर चुका हूं। इससे पहले डॉक्टर साहब से मैंने ये कहूंगा कि जितनी भी मीटिंग्स हुई है गवर्नमेंट लेवल पे 1 जुलाई से 26 जुलाई तक, डॉक्टर साहब कहाँ थे? मुल्क से बाहर थे, यहाँ थे, कहाँ थे? क्यों उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया डॉक्टर साहब ने? क्यों इनको इनवाइट नहीं किया गया? आपने जहां पे डेमोन्स्ट्रेशन की वहां पे कौन कौन लोग थे? यहाँ के जितने भी साइंटिस्ट पाकिस्तान के हैं सारे मौजूद थे, जितने भी टेक्निकल लोग के सारे मौजूद थे विद अपने टीम के, जितने भी एटॉमिक एनर्जी के थे विद टीम के सारे मौजूद थे, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जितनी टीम पूरे इसके सारे मौजूद थे, मल्टी नेशनल नेशनल जितने भी प्राइवेट लोग सारे मौजूद थे, गवर्नमेंट की बॉडी मौजूद थी। अच्छा, अब जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने अंदर कोई चीज छुपाई हो, कोई गैस का सिलेंडर लगाया हो, तो क्या उन लोगों ने चेक की? बिल्कुल 100% चेक की, सब ने चेक की, एक मरतबा नहीं 50 मरतबा। अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि सिलेंडर छुपाया हुआ है तो अभी भी मैं आपको गाड़ी वही उस प्रोसेस से गुजार के, कल आपने देखा कोई सिलेंडर की लाइन लगी हुई थी कि तेल भरा हुआ था किसमें, हमने खुद वाटर डाला। आप डॉक्टर अताउर रहमान की गाड़ी को अपनी वाटर किट से चला सकते हैं? वाटर किट से चला सकता हूं। डॉक्टर साहब की चढ़े वो तो ना माने वो अलग बात है। जितने भी ये सारे 1500 बंदे थे उन्होंने किसी ने ये इस पॉइंट को नहीं दिया। कल मैंने आपसे जो डेमोस्ट्रेशन आपने की कि आपने सिलेंडर देखा, मैंने आपको चेक करवाया कि ये बंद है, सिलेंडर की लाइन आगे पीछे से निकली हुई है, तो बाकी सिलेंडर कहाँ छुपाने की जगह थी जहां हमने छुपाया हुआ है। अगर उनको फिर भी सर्टिफिकेशन नहीं है तो डॉक्टर साहब आ जाएं, काइंडली आ जाएं, अभी आ जाएं, 1 घंटे बाद आ जाएं, जिस टाइम आ जाएं, देखें वो चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर एक समझ रहे हैं कि आप ही अकल के लिए कि आपकी समझ से ये ठीक है और सारे को बेवकूफ बनाना इतनी आसान काम नहीं है। जी डॉक्टर अताउर रहमान साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं कुछ अर्ज करूं? जी, मैं आज ये करना चाहता हूं कि ये जो फरमा रहे हैं इनके हिसाब से दुनिया के अंदर जो आज तक जितने फिजिक्स होती रही है और जितने नोबेल प्राइजेस मिलते रहे हैं और जो बुनियादी उसूल तय किए जा चुके हैं वो सारे गलत थे। और ये हमारे इंजीनियर साहब ने एक नई चीज डिस्कवर कर ली है जो बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल के कंप्लीटली खिलाफ है, जो कि इम्पॉसिबल है। और आप किसी, जैसे मैंने कहा, ओ लेवल का स्टूडेंट भी ये जानता है कि एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, और अगर आप विकीपीडिया ही पढ़ लें या कोई सा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि जो प्रोसेस होती है फ्यूल सेल्स के अंदर जिसके तहत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ा जाता है, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, इसका एक मॉलिक्यूल बनता है। उसके तोड़ने के लिए जो तवानाई चाहिए, जो इनपुट है वो ज्यादा होती है बनिस्बत उसके कि जो तवानाई प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो तवानाई जो है कुछ जाया भी होती है हीट वगैरह में। इसकी वजह से आप कंटिन्यूअस साइकिल परपेचुअल मोशन मशीन नहीं बना सकते। इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक फिजिक्स। मैंने जैसे अर्ज किया कि आप 3-4 यूनिवर्सिटीज के जो टॉप डीन्स हैं इंजीनियरिंग साइंसेस से उनको बुलाकर इंडिपेंडेंट, मेरे तो व्यूज बायस्ड हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ठीक है ये बायस्ड हैं, लेकिन आप नस्ट के रेक्टर से बात कर लें, आप यूईटी से, आप मेरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, आप दूसरे जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के जो लोग हैं जो फ्यूल सेल्स में एक्सपर्ट हैं वो आके कार को एग्जामिन कर लें। आई एम 100% श्योर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, दैट यू आर बीइंग सब्जेक्टेड टू अ ह्यूज नेशनल फ्रॉड, और इस पे पूरी दुनिया में हमारा एक नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब हो रही है। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साइंटिस्टों के सामने इन्होंने किया, और नस्ट वाले भी थे वहां पे, और खुर्शीद शाह साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, वो जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद वहां पे लोगों को बुलाया और अपने सामने अपनी निगरानी में ये सारा इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करवाया। नहीं, आई एम श्योर मुझे यकीन है कि ये बात जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं,
कार यकीनन चल रही होगी, 50 किलोमीटर शायद जा भी सके वो, लेकिन किस तरीके से चल रही है वो जब तक कि कार के अंदर हर चीज का एहतियात से मुआयना नहीं हो जाए, जब तक हम क्लेम नहीं कर सकते इस तरह। क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने साबित ये वाकई कर दी है कि इन्होंने फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स को बदल दिया है, तो वो फिर देन ही शुड गेट ऑल द नोबेल प्राइजेस इन द वर्ल्ड, जो कि मुमकिन है, बिकॉज दिस इज व्हाट ही इज सेइंग इज टोटली इम्पॉसिबल। दूसरे ये कह रहे हैं कि पहले एक्सपेरिमेंट होता है, दूसरी थ्योरी होती है। अभी महीने भर पहले आपने हिग्स बोसॉन के बारे में पढ़ा होगा, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। ये 50 साल पहले थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया गया था, प्रैक्टिकली 50 साल बाद अब साबित हुआ है, जिसको प्रोफेसर हिग्स पर, ये आपके टीवी में भी इसके बारे में आ रहा था। तो ये गलत है, बहुत सी दफा एक्सपेरिमेंट पहले होते हैं, बहुत सी दफा थ्योरी पहले आती है। अच्छा जी, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, मारूफ साइंसदान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि ये आगा वकार साहब जो हैं, इन्होंने वाटर किट के जरिए गाड़ी चलाई है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब कह रहे हैं कि प्योर वाटर के साथ गाड़ी नहीं चल सकती। आपका क्या ख्याल है कि ये आगा वकार साहब जो हैं, ये वाटर के साथ, पानी के साथ गाड़ी सही चला रहे हैं या कोई फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, सामने मौजूद हैं, आप सब लोग हैं, साइंसदान मौजूद थे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग थे, खुर्शीद शाह थे और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, परवेज रशीद थे। ये गलत बात है, फौरी उठा के कह देना। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन वो मुमकिनात में हो जाती हैं। मैं मीर साहब आपको एक बात बताऊँ, ऐसे बहुत साल पहले, गालिबन मेरा अपना ख्याल है कि 40 साल पहले, 50 साल पहले, रीडर डाइजेस्ट में एक स्पेशल एडिशन आया था, जिसमें ये बताया गया था कि कितनी इजाज़त थी जिनको लोगों ने नामुमकिन करार दिया था और कहा था ये हो ही नहीं सकती, और उनको आम मामूली से आदमियों ने उसको करके दिखा दिया और सबूत दिया कि वो सब कामयाब रही। तो इस ढंग का नहीं है। जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए भी यही कहा गया था कि एक साहब आए बाहर से और वो मक्खा मशीन से, जो मक्खन जिससे आप निकालते हैं ना दूध में से, कि मक्खा मशीन से एनरिचमेंट करेंगे और बम बनाएंगे, ये करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये बात नहीं है। जब एक चीज़ सामने प्रैक्टिकल हो, ये थ्योरेटिकल नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी कि हम 4000 मेगावाट बिजली दे रहे हैं और 10,000 मेगावाट दे रहे हैं और 50,000 दे रहे हैं और 500 साल तक दे रहे हैं, जबकि एक किलोवाट भी बिजली नजर नहीं आ रही है। तो ये तो वो सामने दे रहा है, सब मौजूद है, कोई धोखा नहीं दे रहा कि इसमें पेट्रोल की टंकी नहीं लगी हुई, छिपी हुई, वो आप देख सकते हैं। तो हर एक ऐसी चीज़ों को जिनकी डेमोन्स्ट्रेशन हो उसमें सब लोग देख सकते हैं। तो इसमें अगर ये साबित होता है कि कोई किस्म का पेट्रोल वगैरह यूज नहीं हो रहा, तो उस पर यकीन करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस तरह हो रहा है। और जो आम है, यानी केमिस्ट्री का मामला भी है कि पानी को आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से स्प्लिट कर सकते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, प्रोबेबली यही इन्होंने किया है और उसको हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर कदीर साहब, ये अताउर रहमान साहब का ये कहना है कि ये आगा वकार साहब जो भी कह रहे हैं, तो ये तो फिजिक्स के जो बुनियादी असूल हैं ये तो उनकी नफी कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ओ लेवल के स्टूडेंट को भी पता है कि जो ये कह रहे हैं ये गलत है, तो आप फिर किस तरह इनको सही कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबूत दे रहे हैं। ऐसी बहुत चीजें जो आपको मिसाल दे रहा हूँ कि लोग कहते हैं जो बड़े बड़े पढ़े लिखे और बैठे हुए, वो ऐसी बातें करते हैं और थ्योरेटिकल साबित करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं होता। लेकिन बात का जूनियर, अब बिल गेट्स है, उसके सामने आपके साथ स्टीव जॉब्स था, ये नॉन मैट्रिक थे। अगर कोई कहता कि नॉन मैट्रिक जो है ये लोग ऐसे काम कर सकते हैं और वो बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बना सकता है और स्टीव जॉब्स बना सकता है, तो कोई यकीन करता? तो इनकी जो बातें, देखिए आपको प्रैक्टिकल देखना चाहिए ऑन द स्पॉट। अगर हमारे अताउर रहमान साहब को कोई शक शुबह है तो वो देखें, वहाँ बताएं खड़े होके गाड़ी के पास, जब वो चला रहे हैं उसको बैठ के बताएं कि देखो यहाँ इसने फोर्जरी की, ये गलत काम किया है, ये यहाँ आपको धोखा दे रहा है, इसके अंदर कोई पेट्रोल की टंकी छुपाई है, वहाँ से पेट्रोल उसमें आ रहा है। तो ये बात जो है इस तरह की नहीं है। आदमी को फौरी कंडेम नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए पूरा कि क्या है। ये जुबानी जमा खर्च नहीं है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 4000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट और 50 मेगावाट, ये आपको ऑन ग्राउंड प्रूफ दे रहा है ये शख्स। तो देखना चाहिए। अगर उनको उसको शक है हमारे अताउर रहमान साहब को, तो वो खुद बुला के उस गाड़ी को चला के खुद देखें सामने खड़े होके कि इसमें क्या फ्रॉड है या वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, आप जरा थोड़ी देर के लिए हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा, एक छोटा सा मुझे वक्फा लेना है और वक्फे के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।